من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام مومنین کو توفیع علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج کی گفتگو شان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور ماہ رمضان ہے تو اسی حوالے سے ماہ رمضان سے شروع کرتے ہیں۔ 19 رمضان المبارک کو محراب مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب لگی۔ 20 رمضان کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، اپنے صحابہ کو ملے، اپنی اولاد کو وصیتیں کیں، اور 21 رمضان کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے۔ مولا متقیان نے اپنے لخت جگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے فرمایا کہ میری ساری اولاد کا ذمہ حسن پہ ہے، اور میرے بعد حجت خدا ہے، حسن میری دستار کا وارث ہے، امام زمانہ ہے۔ اور مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ حسن میرے بعد اللہ کی کائنات میں تمام مخلوقات میں رزق پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ حسن میرا جنازہ پڑھانے کے بعد میرا میت تابوت میں رکھنا، اور تابوت کو آگے سے نہیں اٹھانا، تابوت کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے اٹھانے والے ہوں گے وہ نظر نہیں آئیں گے، اور تابوت کو ایک ناکہ پہ رکھ دینا، اور ناکہ کے گلے کی جو رسی ہے، مہار ہے، وہ اس کی گردن میں ڈال دینا، اور اس کے آگے نہیں چلنا، ناکہ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ناکہ خود بخود چلے گی، اور ایک مقام آئے گا جہاں پہ ناکہ خود بیٹھ جائے گی، اور جہاں پہ ناکہ بیٹھے گی وہاں پہ اسی جگہ پہ بلند جگہ ہوگی، اس پہ تمہیں 2 مزاریں نظر آئیں گی، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ان 2 نبیوں نے مل کر میری قبر تیار کی ہے۔ کیا شان ہے میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جہاں پہ آئے کعبہ اسے بھی 2 نبیوں نے تیار کیا، اور جہاں پہ مدفن ہیں وہاں بھی مولا کی قبر 2 نبیوں نے تیار کی۔ تو مولا کے وصیت کے مطابق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کا تابوت ناکہ پہ رکھا، ناکہ خود بخود چلتی گئی، اور وہی جگہ آئی جو مولا نے بتائی تھی، وہاں پہ ناکہ بیٹھ گئی، تابوت اتارا گیا، تیار قبر ملی۔ تو مولا نے کہا تھا کہ میری قبر میں میرا تابوت دینا لینے والے ہوں گے، کوئی قبر میں نہیں اترے۔ تو جب یہ قبر کے پاس گئے تو 2 ہاتھ بلند ہوئے میت لینے کے لیے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ہم تک پہنچانے کے لیے ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز ہم تک پہنچانے کے لیے، مولا کی شان ہم تک پہنچانے کے لیے میرے عقیدے کے مطابق۔ تو مولا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو میرے بابا کی میت لے رہے ہیں؟ نقاب ہٹا کے ذرا اپنا چہرہ تو دکھائیے۔ جب یہ نقاب ہٹا تو مولا نے دیکھا کہ میت بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور لینے والے بھی مولا امیر کائنات۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بابا آپ اپنی قبر میں بھی؟ مولا نے فرمایا یہ میری ڈیوٹی ہے، جب میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو پھر اپنی قبر میں کیوں نہیں؟ تو دیکھیں، مولا نے وصیت کی تھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میری قبر کا نشان نہیں بنانا۔ دنیا کا رواج ہے، دستور ہے کہ لوگ قبروں کے نشان بناتے ہیں تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ قبر پہ جائیں، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے باپ کی، یہ دادا کی، یہ چاچا کی، یہ بھائی کی، یہ فلاں کی قبر ہے۔ تو مولا نے کہا تھا کہ میری قبر کا نشان نہیں بنانا، زمین کے برابر کر دینا۔ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جب میری قبر خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ تو صاحب تمت و ثاقبہ نے لکھا کہ زمانے گزر گئے، ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا ہارون الرشید۔ جب وہ تخت پہ بیٹھا تو ایک دن اپنے وزیروں مشیروں کو بلا کے کہتا ہے کہ مجھے آج دل کر رہا ہے کہ مجھے ہرن کے کباب چاہیے، میں نے ہرن کے کباب کھانے ہیں۔ تو وزیروں نے کہا کہ جو آس پاس ہرن تھے وہ تو سب ہم نے شکار کر لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ کہیں بھی جاؤ، کسی چراگاہ سے بھی ہرن ڈھونڈو، شکاری کتے ساتھ لو، چرگ ساتھ لو۔ شکاری کتے انہوں نے ساتھ لیے، لشکر تیار ہو گیا، بادشاہ بھی ساتھ۔ تو وہ چل پڑے۔ تقدیر ان کو وادی نجف میں لے آئی۔
बादशाह एक ऊंची जगह पे उसने घोड़ा चढ़ाया। उसने देखा कि वो सामने एक बहुत ही खूबसूरत चरागाह है जिसमें हिरन चारा खा रहे हैं। बड़े मुतमईन होके बादशाह ने अपने वज़ीरों से कहा कि वो देखो सामने हिरन चरागाह में हैं, जाओ कुत्तों को छोड़ो। तो वज़ीर चले, उन्होंने कुत्ते छोड़े। कुत्ते ज़मीन पे दौड़े, चरख हवा में उड़े। जब हिरनों ने महसूस किया कि शिकारी कुत्ते आ रहे हैं तो हिरन दौड़े वहाँ पे आके पनाह ली जहाँ पे अल्लाह के दीन को पनाह मिलती है। मुतमईन हो के मौला की जागीर में बैठ गए तो कुत्ते पीछे से दौड़ते आ रहे हैं। जो मौला की जागीर की हदूद है जिसे गरी कहते हैं, उस हदूद के बाहर ही कुत्ते रुक गए। बादशाह देख के हैरान रह गया कि हिरन सामने हैं और कुत्ते वो वहाँ बैठ गए हैं, आगे जा नहीं रहे। वज़ीरों से पूछा, वज़ीरों ने कहा कि शायद बादशाह सलामत ऐसे लगता है कि हिरन है ऊंची जगह पे, कुत्ते हैं नीचे, तो इन्हें हिरन नज़र नहीं आ रहे। बादशाह ने कहा चलें दूसरी तरफ से हमला करो कुत्तों को पकड़ के। उन्होंने जब भी कुत्तों को पकड़ा दूसरी तरफ ले जाने के लिए तो हिरनों ने देखा कि कुत्ते चले गए हैं, वो फिर चरागाह में आ गए। दूसरी तरफ से जब फिर हमला किया तो हिरन फिर दौड़ के मौला की पनाह में, कुत्ते फिर वहीं बाहर। फिर बादशाह ने वही सवाल किया, वज़ीरों ने वही जवाब दिया। जब ये तीसरी मरतबा ऐसे हुआ ना तो वज़ीरों ने वही जवाब दिया। तो बादशाह ने कहा मुझे यकीन हो गया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जागीर इतनी पाक है इसमें कुत्ते अंदर जा नहीं सकते। मुझे पता करना है यहाँ कोई वली रह के गया है, यहाँ कोई नबी रह के गया है, किसी नबी की जागीर है, किसी वली की जागीर है, यहाँ पे कुत्ते क्यों नहीं जा रहे। तो मेरे दोस्तों, हिरन कायनात को सबक दे गए कि अगर दुनिया में कुत्तों से बचना है तो अली अलैहिस्सलाम के दामन में पनाह ले लो। बहुत बड़ा जुमला कह गया मैं कि हिरन कायनात को सबक दे गए कि अगर दुनिया में कुत्तों से बचना है तो मौला अली अलैहिस्सलाम के दामन में पनाह ले लो। तो उसने बादशाह ने, हारून रशीद ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि जाओ आसपास में तलाश करो, अगर कोई आबादी है तो तलाश करो, जाओ पता करो, कोई तारीख़दान, कोई बूढ़ा आदमी जिसे पता हो ये जागीर किसकी है उसे ढूंढ के मेरे पास ले आओ, मुझे पता करना है यहाँ कुत्ते क्यों नहीं जाते। तो बादशाह का हुक्म था, लश्कर चल पड़ा। नजफ़ के सहरा में उन्होंने देखा कि एक 100 साल के करीब ज़ईफ़ है जो अपनी भेड़ें चरा रहा है। उसे उठा के वो बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने ज़ईफ़ को देखा, ज़ईफ़ से सवाल किया कि तू इस सहरा में क्यों रहता है, जबकि यहाँ पे आसपास कोई आबादी नहीं है, सहरा है, यहाँ पे क्यों रहता है। तो ज़ईफ़ ने जवाब दिया कि यहाँ मेरे ईमान का काबा रहता है इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। खैर बादशाह ने कहा ठीक है, तू जिस वजह से भी जहाँ रहे, दुनियादार था उसको समझ नहीं आई, तू जिस वजह से भी यहाँ रहे तेरी मर्ज़ी है। और मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। ज़ईफ़ ने कहा कि पूछो, क्या सवाल है। तो बादशाह ने कहा कि मुझे बता सकते हो इस जागीर में कुत्ते अंदर क्यों नहीं जा सकते। उसने कहा हाँ बता सकता हूँ, अगर तुम्हें पूछना है तो घोड़े की ज़ीन से नीचे उतरो। बादशाह नीचे उतरा, अपना ताज उतार के ज़मीन पे रखो। बादशाह ने ताज उतार के ज़मीन पे रखा। अपने सिपाहियों से, अपने लश्कर से भी कहो और ख़ुद भी मेरे सामने ज़मीन पे बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जागीर किसकी है और कुत्ते इसमें क्यों नहीं जा सकते। बादशाह भी बैठ गया, उसका लश्कर भी बैठ गया। बादशाह ने बैठ के फिर वही सवाल किया। फ़कीर ने कहा कि ये जो जागीर है ये उस बादशाह की जागीर है कि जो काबा है उसका पूरी दुनिया तवाफ़ करती है, और जो ये बादशाह है जिसकी ये जागीर है इसका काबा तवाफ़ करता है। यहाँ मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की जागीर है और ये जागीर इतनी पाक है कि इसमें कुत्ते दाखिल नहीं हो सकते। तो मेरे भाइयों, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, कोई दौर भी हो, किसी दौर में भी कुत्ते नजफ़ नहीं जा सकते। तो मेरी दुआ है कि मेरे तमाम भाइयों को जो भी दिल में हसरत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, मौला उनको बादशाह की ज़ियारत नसीब